السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، 10 رمضان المبارک یہ تاریخ وصال ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اسی مناسبت سے آپ کی سیرت مبارکہ کے چند مبارک پہلو رکھنے کی ہم سعادتیں حاصل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں۔ آپ کے متعلق بتایا گیا کہ آپ وہ خاتون ہیں جن کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یعنی جیسے ہی حبیب پاک علیہ السلام نے غار حرا سے تشریف لا کر وہاں پر فرشتے کے آنے اور آیات قرآنیہ کے نزول کا ذکر کیا، تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی وجہ کے آپ نے بالکل اسی بات کو قبول فرما لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ وہ سب سے پہلی خاتون ہیں جن کو اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ بات بھی قابل غور ہے اور بطور خاص ذکر کی گئی کہ جیسے ہی حبیب پاک علیہ السلام کو پہلی وحی حاصل ہوئی اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جو ہے پیر کے دن صبح کے وقت نماز ادا فرمائی، اور حبیب پاک علیہ السلام نے پیر کے دن صبح نماز پڑھی، اور اسی دن شام کی نماز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ادا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حبیب پاک علیہ السلام کی بات اگر اس عالم میں، اس روئے زمین پر، اگر مذہب اسلام میں اگر کسی نے سب سے پہلے رب کی عبادت کرنے، بعد نبوت سب سے پہلے عبادت کرنے اور نماز پڑھنے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت اگر کسی نے پائی ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، آپ ایسے ہی دیکھتے جائیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو پروردگار عالم نے اولیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ جب غار حرا سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اپنے گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں ہوئے واقعے کی خبر سنائی، اور قرآن پاک کی پہلی جو وحی نازل ہوئی اس کا ذکر فرمایا اور نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو پھر یہاں پر بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ حبیب پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر کسی کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا ذکر فرمایا، قرآن شریف کے نزول کے بارے میں بیان فرمایا، یا پھر اعلان نبوت کا ذکر کیا، تو وہ ذات بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ یقیناً بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی، اور پھر ایسے ہی ہوتے ہوتے اور لوگوں کے سامنے بھی حبیب پاک علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہوتا رہا۔ آقا علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوتی رہی اور لوگ داخل اسلام ہوتے رہے، لیکن سب سے پہلے جن کے سامنے نبوت کا اعلان ہوا
وہ ذات بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، اور سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ ذات بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، علاوہ اس کے آپ دیکھتے جائیں کہ جیسے ہی آپ حبیب پاک علیہ السلام کے حبال عقد میں آئیں اور آقا علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے پر آپ نے آپ کی دعوت پر نہ صرف لبیک کہا بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تالیف قلب کے لیے، تسلی کے لیے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارک کلمات بھی ادا کرتی ہیں، جیسے کہ بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب آپ کے سامنے یہ خوف کا اظہار کیا ظاہری طور پر، وگرنہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر کو مولا تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، بڑا ہی طاقتور آپ کے قلب پاک کو بنایا گیا، کسی اور چیز کی، کسی اور ذریعے سے طاقت اور قوت کو اختیار حاصل کرنے کی اب کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے، لیکن ظاہری اسباب کے مطابق آقا علیہ السلام نے جب یہ بات کا اظہار کیا کہ میں جب یہ لوگوں سے کہوں گا کہ تم اپنے معبودوں کی پرستش کو چھوڑو اور وحدہ لا شریک پروردگار کی عبادت کرو تو لوگ میری باتوں کو کیسے مانیں گے؟ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور، کہ جب آپ نے یہ بات مجھ سے کہی تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، اللہ نے مجھے آپ کی بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ جب اس رب نے آپ کی کہنے پر آپ کی بات کو ماننے کی مجھ کو میرے اندر صلاحیت پیدا کی اور میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس رب نے آپ کو اعلان کرنے، آپ کو دین کی بات کرنے، اللہ کی بابت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہی پروردگار آپ کی زبان پاک سے نکلی ہوئی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں بھی جب داخل فرمائے گا۔ اور جیسے میں نے بغیر کسی حجت کے آپ کی بات کو قبول کر لیا ہے، یقیناً ایسے ہی اور لوگ بھی آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ یہ وہ پہلی تسلی تھی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دی، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی تسلی کے بعد ظاہری طور پر اسی تسلی کو قبول کیا اور پھر آگے بڑھ کر باہر قوم میں بھی اس کا اعلان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ ایسے ہی دیکھتے جائیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسلام پر کیسے عظیم احسانات ہیں۔ آپ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سے بڑی محبت فرماتے اور اکثر و بیشتر آپ کا ذکر فرماتے۔ ایک موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ حضور، آپ بار بار ان کو یاد کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام، جبکہ پروردگار عالم نے ان کے بعد بھی آپ کو دوسری بیویاں عطا کی ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی موجودہ بیویوں سے بھی زیادہ اپنی اس وصال کر گئی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں کیوں نہ خدیجہ کو یاد کروں کہ جب سب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا تو خدیجہ تھی جنہوں نے مجھے اپنایا ہے، جب سب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے خدیجہ ہی تھی جنہوں نے اپنا سب مال مجھ پہ وقف کر دیا، مجھ پر قربان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بھی خدیجۃ الکبریٰ ہی کے ذریعے مجھے اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، ان میں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، مولا تعالیٰ نے سب کے سب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے عطا فرمائے۔ پہلے نمبر پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہوئی، اور دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ دونوں بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن پاک سے اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے، اور بچپنے میں ہی ان دونوں نے بھی وصال کر لیا۔ اور اس کے بعد شہزادیوں کو دیکھیں، بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
हजरत बीबी रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत बीबी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा और हबीब पाक अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी और चहीती शहजादी हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये चारों शहजादियां भी सय्यदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही के बतन पाक से तवल्लुद हुई है। नाज़रीन कराम, यहाँ एक बात बतौर खास हम अर्ज़ करते चलें कि आप देखें, जरा गौर तो करें कि सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, शहजादे तो खैर बचपने में ही विसाल कर गए, शहजादियां रही तो आपने बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि 8 हिजरी में विसाल की, बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि जंगे बद्र के मौके पर विसाल की, बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये भी हिजरत के बाद काफी वक्त के बाद विसाल की, और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये तो 10 हिजरी में हबीब पाक अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के 6 माह के बाद इस आलम रंगोबू से रुखसत हुई। अब आप देखें, इन चारों शहजादियों की सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किस शान के साथ तरबियत फरमाई है। हम देखते हैं कि यकीनन इस्लाम ने हर बात की रहनुमाई की है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है ये भी हमको इस्लाम की तालीमात में मिल जाता है। लेकिन आज अगर हम अपनी औलाद की तरबियत करते हैं तो इस्लाम की तालीमात को पेश नजर रखकर अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। लेकिन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुसूसी शान और इम्तियाजी शान देखें कि आपने उस वक़्त अपनी शहजादियों की इस तर्ज पर तरबियत फरमाई है जबकि इस्लामी अभी उसूल औलाद की तरबियत के हवाले से इस्लामी अहकाम नाजिल न हुए थे। उस वक़्त ही आपने ऐसी तरबियत की है कि जैसी इस्लाम चाहता है। आगे बढ़कर जबकि इस्लाम मुकम्मल हो गया और उस वक़्त इस्लाम की तालीमात मुकम्मल हो चुकी, तो जो अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से औलाद की तरबियत के जो पहलू, औलाद की तरबियत के हवाले से जो बातें, जो इरशादात हमको मिलते हैं, बिल्कुल उसी के मुताबिक सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी शहजादियों की तरबियत फरमाई है। इससे पता चलता है कि यकीनन हमें अमल करने के लिए, हमें अपनी औलाद की तरबियत के लिए इस्लामी तालीमात की जरूरत है। और सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान अल्लाह ने इतनी बुलंद और बाला रखी है कि परवरदिगार आलम ने आपकी फितरत को, आपके मिजाज को ऐसा बनाया है कि बिल्कुल ऐन इस्लाम के तालीमात के मुताबिक है। आगे चलकर भी इस्लाम में जो तालीमात आने हैं उसी के तर्ज पर आपने अपनी औलाद की तरबियत फरमाई है। सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक जिंदगी देखें, क्या बेमिसाल जिंदगी आपकी है। बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक जिंदगी देखें, सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक जिंदगी देखें कि कैसी तर्ज पर आपने तरबियत फरमाई है। और वैसे ही तरबियत है जैसे इस्लाम चाहता है। अगरचे के इस्लाम ने अभी वह अहकाम नाजिल नहीं किए, लेकिन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसी तर्ज पर तरबियत फरमाई है। या फिर यह मानना पड़ेगा कि जैसे इस्लाम चाहता था वैसे ही सय्यदा ने पहले ही तरबियत कर दी, या फिर यह मानना पड़ेगा कि सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी शहजादियों की जैसी तरबियत की है, परवरदिगार आलम ने उसी तर्ज तरबियत को इस्लाम की तालीमात का हिस्सा बना दिया है। ये आपकी शान और अजमत है। और फिर ऐसे ही हम आप आगे बढ़ते चलें, देखें कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मिजाज और आपकी जो है फितरत सलीमा की शान और अजमत क्या है। आप देखें कि हजरत जिब्रील अमीन एक मरतबा हबीब पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हबीब पाक अलैहिस्सलाम के लिए तोशा लेकर आ रही। हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर खदीजतुल कुबरा तशरीफ ला रही हैं और जब वो आ जाएं तो आप उनसे मेरा भी सलाम अर्ज कर दीजिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उन पर सलाम भेजता है। आप देखें कैसी शान सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है, जिनको सय्यदुल मलाइका जिब्रील सलाम करते हैं
जिनको परवरदिगार आलम सलाम भेजता है, वो ज़ात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की है। फिर जैसे ही बीबी खदीजा सरकार के पास हाजिर हुई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ खदीजा, यहाँ जिब्रील हैं, ये खुद भी तुमको सलाम कहते हैं और अल्लाह के पास से भी ये तुम्हारे लिए सलाम लेकर आए हैं। अब आप देखें, मसले की नौइयत को समझें। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सलाम के बारे में बताने वाले सरकार हैं, सलाम अल्लाह की बारगाह से लाने वाले जिब्रील हैं और सलाम भेजने वाली जात परवरदिगार की है। अभी तीन बातें हो गई, ये तीन शख्सियात, ये तीन हस्तियां हो गई। एक तीन जात हैं, एक तो जाते बारी ताला है जिसने सलाम भेजा है, एक तो जिब्रील अमीन है जिन्होंने सलाम लाकर पहुंचाया है, और तीसरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सलाम के बारे में खबर सुनाई है। अब शरीयत मुत्तहरा का हुक्म सुन लें, और शरीयत ने क्या आदाब सिखाए। कोई अगर हमको सामने से सलाम करे तो हम वालेकुम सलाम कह सकते हैं, वालेकुम सलाम कह देते हैं। लेकिन अगर कोई हमको सलाम भिजवाए तो इस्लामी तरीका यह है कि हम सलाम भेजने वाले को भी जवाब में शामिल करें, सलाम लाकर पहुंचाने वाले को भी जवाब में शामिल करें। और उसका तरीका यह है कि हम कहेंगे वालैका वालैहिस्सलाम, ऐ सलाम लाने वाले तुझ पर भी सलाम हो, और ऐ सलाम भेजने वाले तुझ पर भी सलाम हो। ये इस्लामी तरीका है सलाम कहने का, सलाम का जवाब देने का। कोई हमको सामने से जवाब देगा तो हम सीधे जवाब देंगे वालेकुम सलाम या वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अगर कोई गायब रहकर हम तक सलाम पहुंचाए तो लाने वाले को भी जवाब में शरीक करना, भिजाने वाले को भी जवाब में शरीक करना। ये तो हमको हबीब पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह से हिदायत नसीब हो गई। लेकिन इसकी इब्तिदा देखें, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जात है। जब जिब्रील अमीन ने अल्लाह का सलाम पहुंचाया, आका अलैहिस्सलाम इसकी खबर सुनाई, तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जवाब देती हैं, इन्नल्लाहा हुवस्सलाम व अला जिब्रील अस्सलाम व अलैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भेजने वाले रब, लाने वाले जिब्रील, खबर सुनाने वाले मुस्तफा, तीनों को अपने जवाब में शामिल करती हैं और अर्ज करती हैं, कहती हैं इन्नल्लाहा हुवस्सलाम, यकीनन अल्लाह वो तो सलाम, उसकी जात ही सलामती वाली है। व अला जिब्रील अस्सलाम, और जिब्रील पर भी सलाम हो, वो लेकर आए हैं सलाम, उन पर भी सलामती हो। व अलैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। यही अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद फरमाई, हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाई, और सलाम का जवाब देने का यही उसूल को बयान फरमा दिया। आप देखें और अंदाज भी देखें, अल्लाह पर सलाम नहीं भेज रही कि अल्लाह सलाम नहीं कहा कि अल्लाह पर भी सलाम हो, बल्कि कहती है इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह हुवा सलाम, उसकी जात ही सलामती वाली है, वो सलाम है। वाला जिब्रील अस्सलाम, जिब्रील पर सलामती हो, वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ हबीब पाक अलैहिस्सलाम, आप पर भी अल्लाह की सलामती, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हों। मुहतरम नाज़रीन कराम, ऐसे ही आप देखते जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार बरकतें आपको अता फरमाई हैं। इस्लाम की राह में बड़ी सऊबतें, बड़ी तकालीफ आपने बर्दाश्त की, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का साथ आपने कभी नहीं छोड़ा, हमेशा हबीब पाक अलैहिस्सलाम के साथ रही। यहां तक कि 3 साल के लिए आपके खानदान को, हबीब पाक अलैहिस्सलाम को अपने अहल अयाल के साथ सोशल बाइकॉट किया गया और शोबे अबी तालिब में आपको महसूर कर दिया गया। अपने इलाके, अपने शहर अहरबार से बाहर होकर हजरत अबू तालिब के वो पहाड़ के पास आपने जिंदगी बसर की। इस्लाम की खातिर आपने हर तकलीफ को बर्दाश्त फरमाया है, और फिर अपनी शहजादियों और अपने नवासों के जरिए भी आपकी ने इस्लाम की बड़ी खिदमत फरमाई है, बड़ी मुसीबतों को बर्दाश्त किया, इस्लाम पर बड़े एहसान फरमाए हैं। और वक्त का तकाजा यही है कि हम अपने अहल अयाल को, अपने घर के में बच्चों को, अपनी घर की खवातीन को सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान और अजमत से वाकिफ करवाएं। क्या इनकी शान और अजमत के लिए बस इतनी बात काफी है कि आप देखें कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनको आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जन्नती औरतों की सरदारा होने का ऐलान किया, अल्लाह ने इनको जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है।
جو خود جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جو سب کی جنت، جو سب جنتی ہیں، ان کی جو سردارہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں، اور سیدہ زہرا کی بھی جو جنت ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کی قدوم ہائے مبارکہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ بس ہم کو چاہیے کہ ذکر خیر بھی کریں، سیدہ کے نام کی گھر میں فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی کریں، اپنے اہل و عیال کے سامنے آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان بھی کریں، بطور خاص خواتین کو آپ کی سیرت پاک سے واقف کروائیں، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکے، سیدہ کی فیضان سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مولا ہم سب کو سرفراز فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔